सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चन्नी कैबिनेट के नाल, जिस दे विच अजे तक विभागों की वंड नूं लैके पेच फसिया होया है। पर इस सब दे विचाले चन्नी कैबिनेट नूं लैके वड्डी खबर तुहानूं दस्सण जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव खबर कि विभागों की वंड नूं लैके पेच अजे फसिया होया है। ते हालांकि ज्यादा महकमे नहीं बल्कि एक वड्डे महकमे नूं लैके जो सहमति नहीं बन रही, गल नहीं बनती नजर आ रही। महकमे दे उपर हजे कोई भी जो है वो फाइनल मोहर नहीं लग पा रही। मंत्रियों के विभागों की वंड दे विच भी देरी हो रही है, क्योंकि 2 दिन हो गए ने सौं चुक समागम नूं। 36 घंटे तो ज्यादा समा बीत गया है, पर अजे तक जो वो महकमे नहीं वंडे गए ने। समा पहला ही सरकार दे कोल घट है। अजिहे दे विच 3-4 महीनों दे विच आपो अपने विभाग संभालने ते उन्हां दे नाल जुड़े कामां नूं सिरे चाढ़ना पहला ही वड्डी चुनौती है, पर अजिहे दे विच देरी की जा रही है। लगदा तां सी कि जिस वेले जो सौं चुकाई गई है, शायद उस वेले या उस तो कुछ देर बाद ही महकमे जो है वो दस दिते जाणगे कि किस नूं किहड़ा विभाग मिलेगा। जो पुराने 8 मंत्री ने कि उन्हां दे महकमे पिछले वाले ही रहिंदे ने या फिर उन्हां दे विच बदलाव कीता जांदा है ते नवे मंत्रियों नूं किहड़े महकमे दिते जांदे ने, क्योंकि 5 मंत्री जो ने वो बाहर भी कीते गए ने। पर इस सब दे विचाले अजे पेच फसिया होया है। अजे तक जो महकमे नहीं वंडे गए ने। आखिरकार पेच किस महकमे ते फसिया होया है वो भी तुहानूं दस्सांगे। न्यूज़ 18 दे कोल एक्सक्लूसिव जानकारी कि आखिरकार क्यों देरी हो रही है। एक वड्डे महकमे नूं लैके गल नहीं बन रही है। किस मंत्री नूं महकमा दिता जाना है, कि वो महकमा खुद सीएम रखना चाहते हैं या फिर वो महकमा डिप्टी सीएम नूं दिता जाना है या फिर किसी कैबिनेट मंत्री नूं दिता जाना है। इस दे उपर पूरी जानकारी तुहानूं देवांगे, पर फिलहाल अजे तक जो है वो महकमे नहीं वंडे गए ने। इत्थों तक कि कैबिनेट मंत्रियों ने तो परसों सौं चुकी है, पर दोवें डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ते ओपी सोनी मुख्यमंत्री दे नाल ही सौं चुक लई सी उन्हां ने। पर बावजूद इसदे अजे तक उन्हां दे महकमे किहड़े ने उन्हां नूं कोई जानकारी नहीं है। बिना महकमिਆਂ तो ही वो सरकार दे विच काम कर रहे ने। तां फिलहाल समा पहला ही घट है, पर अजिहे दे विच होर देरी कीती जा रही है। लगातार देरी ते देरी हो रही है। कांग्रेस दे विच कोई भी काम होवे, चाहे कैबिनेट विस्तार की गल की जाए तो कैबिनेट विस्तार नूं इन्ना लंबा समा लगा, तो उस तो बाद लग रहा सी कि जिवें ही सौं चुकी जाएगी तो तुरंत महकमे वंड दिते जाणगे ताकि सारे मंत्री आपो अपनी जिम्मेवारी संभालन, घट समय च वध चुनौतियों नूं पूरा करन। पर अजे तक जो है वो मामला लटकिया होया है। फिलहाल पेच कित्थे फसिया होया है, सीधा रुख करदे हां। नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी जुड़े ने। तो नपिंदर, करीब करीब 36 घंटिया तो ज्यादा समा हो गया है, 2 दिन का समा हो गया है, पर अजे तक महकमा किहड़ा किसदा होवेगा उसकी कोई जानकारी नहीं है। की जानकारी मिल रही है किहड़े महकमे के उपर पेच फसिया होया है, आखिरकार कदों तक उम्मीद है कि सारी पिक्चर क्लीयर हो जाएगी? देखो, पंजाब दे विच सिद्ध तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तो बिना सारे ही बिना महकमे के मंत्री ने, यानी अजे उन्होंने कोले किसी कोल कोई भी महकमा नहीं दिता गया। तुसी उप मुख्यमंत्री तो देख लो किन्ने दिन हो गए दोनों नूं सौं चुके, मुख्यमंत्री दे नाल सौं चुकी सी, पर महकमा हजे भी कोई नहीं मिलिया। और बाकी जिन्ने मंत्री जिन्होंने सौं चुकी है उन्होंने तुसी देख लो, अज तीजा दिन हो गया, उन्होंने हाले तक कोई महकमा नहीं मिलिया। तो साडे कोल जिहड़ी पक्की जानकारी आ रही है उहदे मुताबक पेच असल दे विच जिੱਥੋਂ कहानी शुरू हुई सी उत्थे ही फसिया होया। इन्ने दिनों दे विच वो पेच ही जिहड़ा कह सकते हैं कि हाले हाईकमान या कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप है उन्होंने तो उस मसले का हल नहीं निकल सकिया। कहानी कित्थे फसी जो देखो, जिस वेले सब तो पहला सुखजिंदर रंधावा नूं मुख्यमंत्री बनाउण दी गल हुई तो उन्हों का नाम अचानक बदलिया, चरणजीत सिंह चन्नी रेस दे विच आए और उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिता गया। पर उस वेले साडे सूत्रां मुताबक उस वेले जिहड़े हालात पैदा होए तो सुखजिंदर रंधावा नूं गृह मंत्री यानी गृह महकमा देण दी किते ना किते गल हुई और शायद एक कमिटमेंट भी हुई होवे। तो उस तो बाद लगातार, क्योंकि जदों कुर्सियां वंडियां जांदियां ने तो चीज़ां बदल जांदियां ने, हालात बदल जाते हैं। जो चरणजीत चन्नी होरां कोले मुख्यमंत्री जो बन गए हैं तो उस तो बाद पूरे के पूरे हालात बदल जाते हैं। बेशक सुखजिंदर रंधावा उप मुख्यमंत्री बन गए होण, पर उस तो बाद लगातार जिस तरह की साडे कोल जानकारी आ रही है, मीटिंगां इस गल ते चल रही ने कि किते ना किते मुख्यमंत्री इच्छुक ने कि होम ते विजिलेंस जिहड़ा उन्हां दे कोले छड्डिया जाए। यानी क्योंकि हुण तक अगर तुसीं जिन्ना भी बैकग्राउंड तो देख लो, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार देख लो, तो लगातार जिहड़ा होम या विजिलेंस हुंदा वो मुख्यमंत्री के कोले रहा। पर अकाली सरकार दे विच सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री सी तो होम जिहड़ा हैगा वो सुखबीर सिंह बादल होरां कोले हुंदा सी। यानी अजिहा भी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री दे कोले ये महकमा नहीं सी जा सकदा। हरियाणा दे विच तुसीं देख लो, उत्थे वक्रे तौर पर अनिल विज होनी होम मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री कोले वक्रे डिपार्टमेंट ने, तो उत्थे दिता गया।
ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਚ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਮ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੇਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਲਾ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਮ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਹੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪੇਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਪਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਨਪਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ 7 ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 90% ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲਕ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਔਰ ਰਾਤੀ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ APS ਦਿਓਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਵਿੰਦਰ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌਰਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਜੋ ਉਹ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ।